शुभाशीष बच्चों, वेलकम टू सीरा अकाडमी। आज हम पढ़ेंगे 9वीं कक्षा का पाठ रमज़ान। रमज़ान एक महीने का नाम है और इसी नाम से मुस्लिम लोग ईद मनाते हैं। चलिए बच्चों, अब हम पाठ पढ़ेंगे। रमज़ान यह एक निबंध पाठ है। यहाँ देखिए बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। इस चित्र को गौर से देखिए। अब हम इस चित्र से संबंधित कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? చిత్రంలో ఏమి కనబడుతుంది? चित्र में दो लड़के हैं। वे बड़े खुशी से एक दूसरे का आलिंगन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब रहा दूसरा प्रश्न, देश के विकास के लिए एकता का क्या महत्व है? దేశాభివృద్ధికి ఐకమత్యమునకు గల విలువ ఏమిటి? इसका उत्तर है, देश में अनेक धर्म, जाति और संप्रदायों के लोग रहते हैं। उन सब में एकता की भावना अवश्य होनी चाहिए। अब रहा तीसरा प्रश्न, हम धार्मिक सद्भावना कैसे बढ़ा सकते हैं? सद्भावना, इसका अर्थ होता है गुड फीलिंग। మనం మతపరమైన సద్భావనను ఎలా పెంపొందించగలము? इसका उत्तर है, विविध धर्मों के त्योहारों को मनाकर विविध धर्म वालों से मिलजुल कर रहते हुए स्नेह के द्वारा धार्मिक सद्भावना को हम बढ़ा सकते हैं। अब हम इस पाठ का उद्देश्य पढ़ेंगे। निबंध की जानकारी के साथ निबंध लेखन का अभ्यास करना। त्योहार मानवता का संदेश देते हैं। इस पाठ के द्वारा संस्कृति और सद्भावना का विकास करना। వ్యాస ప్రక్రియను తెలుసుకొని వ్యాసం రాయుటకు ప్రయత్నించుట. పండుగలు మానవత్వపు సందేశాన్ని ఇస్తున్నాయి. ఈ పాఠం ద్వారా విద్యార్థులలో సంస్కృతి సద్భావనను వికసింపచేయాలి. तो चलिए बच्चों, अब हम पाठ पढ़ेंगे। भारत प्राचीन और विशाल देश है। यहाँ अनेक धर्मों व जातियों के लोग रहते हैं। सभी धर्मों के लोग विविध प्रकार से उत्सव व त्योहार मनाते हैं। ये त्योहार समाज में खुशी और सजगता लाते हैं। सजगता, इसका अर्थ होता है अलर्टनेस। ये भारतीय संस्कृति की शोभा में चार चांद लगाते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण त्योहारों में ईद उल फितर भी एक है। इसे रमजान भी कहते हैं। భారతదేశము విశాలమైన దేశము. ఇక్కడ అనేక మతముల, కులముల ప్రజలు నివసిస్తున్నారు. అన్ని మతాల ప్రజలు అనేక రకముల ఉత్సవములు, పండుగలు జరుపుకుంటారు. మరి ఈ పండుగలు సమాజంలో సంతోషాన్ని, చైతన్యాన్ని తీసుకువస్తాయి. ఇవి భారతీయ సంస్కృతి గొప్పతనాన్ని పెంపొందింపజేస్తున్నాయి. ఇటువంటి గొప్పవైన పండుగలలో ఈద్ ఉల్ ఫితర్ కూడా ఒకటి. దీనినే మనం రంజాన్ అని కూడా అంటాము. अब दूसरा पैराग्राफ देखिए बच्चों। रमज़ान इस्लाम धर्म का प्रमुख त्यौहार है। वास्तव में रमज़ान इस्लाम धर्म के 9वें महीने का नाम है। इस्लाम धर्म के 5 बुनियादी सिद्धांत हैं। वे हैं, एक तौहीद, दूसरा नमाज, तीसरा रोज़ा, चौथा ज़कात और पांचवा हज। इनमें तीसरा सिद्धांत रोज़ा है। इसे रमज़ान के महीने में अदा किया जाता है। यह इबादतों का, बरकतों का महीना कहा जाता है। यह माना जाता है कि इसी महीने में पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ नाजिल हुआ है। अब इसका तेलुगु में एक्सप्लेनेशन देखिए बच्चों। రంజాన్ మహమ్మదీయ మతానికి చెందినటువంటి ముఖ్యమైన పండుగ. వాస్తవానికి రంజాన్ మహమ్మదీయ మతం యొక్క 9వ నెల పేరు. మహమ్మదీయ మతపు 5 మూల సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి. మరి అవి ఏమిటంటే, మొదటిది తౌహీద్ అంటే విశ్వాసము, నమాజ్ అంటే ప్రార్థన, రోజా అంటే ఉపవాసము, జకాత్ అంటే దానము, హజ్ అంటే మక్కా యాత్ర. అంటే ప్రతి ముస్లిం వ్యక్తి తన జీవితంలో ఒక్కసారైనా మక్కా యాత్ర తప్పకుండా చేయాలి. ఇది కంపల్సరీ. మరి ఏమంటున్నాడు, ఇందులో మూడవది ఉంది కదా, రోజా. దీనిని మనం తెలుగులో ఉపవాసము అంటాము. ఇది రంజాన్ నెలలో
వస్తుందన్నమాట. దీనిని ప్రతి ముస్లిం యువకులు, వ్యక్తులు అందరూ రంజాన్ నెలలో ఉపవాసాన్ని పాటిస్తారు. नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए बच्चों। इस्लामी महीना चांद के निकलने से शुरू होता है। रमज़ान का चांद निकलने पर इसकी सूचना विविध प्रकार से दी जाती है। रमज़ान मास की सूचना मिलते ही मुसलमान भाई रोज़ों की तैयारियों में लग जाते हैं और रमज़ान के महीने भर रोज़े रखते हैं। रोज़ा यानी उपवास है। रोज़ा रखने के लिए सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले आहार लिया जाता है। इसे सहरी कहते हैं। सहरी के बाद से उपवास आरंभ होता है। उपवास में पानी तक पीना मना है। इस तरह रोज़ा रखकर दैनिक कार्य करते हुए मन को अल्लाह की इबादत में लगाना रमज़ान का मुख्य उद्देश्य है। ఇస్లామీ నెల చంద్రుడు కనబడడంతో ఆరంభం అవుతుంది. రంజాన్ చంద్రుడు కనిపించగానే దీని సమాచారము అనేక రకాలుగా ఇవ్వబడుతుంది. రంజాన్ నెల గురించి తెలియగానే మహమ్మదీయ సోదరులు ఉపవాసాల ఏర్పాట్లలో నిమగ్నమై పోతారు. రంజాన్ నెల మొత్తం ఉపవాసాలు ఉంటారు. రోజా అనగా ఉపవాసము ఉండడానికి సూర్యోదయానికి దాదాపు గంటన్నర ముందే ఆహారాన్ని తీసుకుంటారు. దీనినే మనం సెహరీ అని అంటాము. సెహరీ తర్వాత నుండి ఉపవాసం ఆరంభం అవుతుంది. ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు మంచినీరు త్రాగుట కూడా నిషేధంగా భావిస్తారు. ఈ విధంగా ఉపవాసం ఉండి దైనందిన కార్యక్రమాలు అంటే డైలీ చేసే కార్యక్రమాలు చేస్తూ మనస్సును అల్లా యందు నిమగ్నం చేయడం రంజాన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము. अब रहा नेक्स्ट पैराग्राफ। रोज़ा रखने से मनुष्य स्वस्थ व चुस्त बना रहता है और उसमें आत्मसंयम అంటే సెల్ఫ్ కంట్రోల్, ఆత్మ నియంత్రణ అంటే సెల్ఫ్ కంట్రోల్, आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मानुशासन అంటే टू कीप सोल कंट्रोल आदि गुण विकसित होते हैं, जिससे मानवता व सामाजिकता की भावनाएं बढ़ती हैं। अपने कर्तव्यों का बोध होता है, गरीबों के दुख दर्दों का अनुभव किया जाता है और उनकी सहायता की जाती है। ఉపవాసము వలన మనిషి ఆరోగ్యవంతుడు, హెల్దీగాను, చురుగ్గాను, చాలా యాక్టివ్గాను ఉంటాడు. అతనిలో ఆత్మ నిగ్రహము అంటే సెల్ఫ్ కంట్రోల్, ఆత్మ నియంత్రణ, ఆత్మవిశ్వాసము, సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ మరియు ఇంకేంటి సెల్ఫ్ స్వయం క్రమశిక్షణ మొదలగు గుణాలు వికసిస్తాయి. దీనితో సామాజిక జాగృతి కలుగుతుంది. తన కర్తవ్యాల గురించి కూడా తెలుస్తుంది. పేదవారి యొక్క దుఃఖాలు, వారి యొక్క బాధలు తెలిసి వారికి సహాయం చేయడానికి ముస్లిం వ్యక్తులు ముందుకు వస్తారు. रोज़ा सूर्यास्त के साथ ही खजूर, फल, मेवा, पानी आदि से खोला जाता है। इसे इफ्तार कहते हैं। कई स्थानों पर इफ्तार की दावत भी रखी जाती है, जिससे भाईचारे का विकास होता है। ఉపవాసము సూర్యాస్తము తర్వాత ఖర్జూర పండ్లు, ఎండిన అంటే మేవా అంటే డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్నమాట, నీరు మొదలైన వాటితో విరమించబడుతుంది. దీనినే ఇఫ్తార్ అంటారు. ఇఫ్తార్ అంటే ఉపవాసము ఎప్పుడు విడుస్తారు అంటే సూర్యాస్తమైన తర్వాత ఖర్జూర పండ్లు, డ్రై ఫ్రూట్స్, మంచినీరు తాగి దానితో మరి ఉపవాసాన్ని విరమించబడుతుందన్నమాట. దీనిని మనం ఇఫ్తార్ అంటారు. అనేక చోట్ల సోదర భావము కలిగేటట్లుగా ఇఫ్తార్ విందు ఏర్పాటు చేయబడుతుంది. రంజాన్ నెలలో 5 పూటల నమాజ్తో పాటు ప్రత్యేక నమాజు తరావీహ్ కూడా ఉంటుంది. रमज़ान में 5 फ़र्ज नमाज़ों के साथ साथ विशेष नमाज तरावीह होती है। इसमें मुख्य रूप से कुरान शरीफ का संपूर्ण पाठ पठन किया जाता है। अधिकतर लोग इसी महीने में ज़कात देते हैं। वे अपनी संपत्ति, सोना, चांदी, धन, वार्षिक आय आदि पर 2.5% धन निकालकर गरीबों या ज़रूरतमंदों को बांटते हैं। इस तरह किया जाने वाला दान ही ज़कात कहलाता है।
इसके साथ साथ ईद की नमाज से पहले फितरा भी देना ज़रूरी है। फितरा माने दान, इसलिए इसे ईद उल फितर कहा जाता है। इस तरह रमज़ान के महीने में चारों ओर परोपकार की भावना छा जाती है, जिससे सबको मानव सेवा के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसी महीने में शब-ए कदर जागने की रात होती है। यह एक महत्वपूर्ण इबादतों की रात है, इसलिए बच्चे बच्चे भी बड़ों के साथ रात भर जागते हुए इबादतों में लीन होते हैं। रमज़ान की विशेषताओं में इत्तिकाफ़ भी एक है। मस्जिद में ही रहकर अल्लाह की इबादत में लीन होना इत्तिकाफ़ है। इस महीने में विशेष रूप से दुआएं मांगी जाती हैं, जिनमें विश्व कल्याण की भावना होती है। దీనిలో ముఖ్యంగా ఖురానే షరీఫ్ సంపూర్ణంగా చదవబడుతుంది. ఎక్కువ మంది ప్రజలు ఈ నెలలో దానాలు చేస్తారు. వారు తమ సంపద, బంగారం, వెండి, ధనము, సంవత్సర ఆదాయం నుండి 2.5% అంటే 2.5% ధనం తీసి పేదవారికి, అవసరమైన వారికి పంచుతారు. ఈ విధముగా చేయబడే దానమే జకాత్. దీంతో పాటుగా ఈద్ ప్రార్థన ముందు ఫిత్రా కూడా చెయ్యాలి. ఫిత్రా అంటే దానము. అందువలననే దీన్ని ఈద్ ఉల్ ఫితర్ అని అంటారు. ఈ విధంగా రంజాన్ నెల ఎటు చూసినా పరోపకార భావాన్ని వ్యాపించి ఉంటుంది. దీనివలన అందరికీ మానవ సేవ చేయాలనే భావం కూడా కలుగుతుంది. ఈ నెలలో షబ్బే కదర్ అంటే జాగరణ చేసే రాత్రి, ఇది తప్పకుండా ఉంటుంది. ఇది ఒక గొప్ప ప్రార్థనల రాత్రి. అంటే ఈరోజు రాత్రి అంతా వాళ్ళు దేవుడి ముందు కూర్చొని ప్రార్థనలు చేస్తూ ఉంటారు, అందరూ సుఖంగా సంతోషంగా ఉండాలని. ఇందువలన పిల్లలందరూ పెద్దవారితో పాటు రాత్రంతా మేలుకొని ప్రార్థనలు చేస్తూ ఉంటారు. రంజాన్ ప్రత్యేకతలలో ఇత్తికాఫ్ కూడా ఒకటి. పూర్తిగా మసీదులోనే ఉండి అల్లా ప్రార్థనలో లీనమైపోవడాన్ని ఇత్తికాఫ్ అంటారు. ఈ నెలలో ప్రత్యేకంగా విశ్వశాంతి కోసం ప్రార్థనలు చేయబడతాయి. रमज़ान के रोज़े पूरे होते ही अगले दिन ईद उल फितर मनाते हैं। यह शव्वाल के महीने का पहला दिन होता है। ईद के दिन सब नए कपड़े पहनते हैं, इतर लगाते हैं, विशेष रूप से शीर खुरमा बनाते हैं। ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ते हैं। नमाज में छोटे बड़े अमीर गरीब सब एक साथ मिलकर पंक्तियों में खड़े होते हैं। यह दृश्य देखने लायक होता है। नमाज होने के बाद गले मिलते हुए ईद मुबारक कहते हैं। इस खुशी में विविध धर्मों के लोग भी भाग लेते हैं और ईद की शुभकामनाएं देते हैं। इस तरह धार्मिक सद्भावना से वहाँ के वातावरण की शोभा और भी बढ़ी जाती है। రంజాన్ ఉపవాసాలు పూర్తయిన మరుసటి రోజు ఈద్ పండుగ జరుపుకుంటారు. ఈద్ షవ్వాల్ నెల మొదటి రోజు. ఈద్ రోజున అందరూ కొత్త బట్టలు ధరిస్తారు, సెంటు పూసుకుంటారు. ప్రత్యేకంగా షీర్ ఖుర్మాను తయారు చేస్తారు. షీర్ ఖుర్మా అంటే సేమియాతో చేస్తున్నటువంటి ఒక డిష్ పేరు అనమాట. ఇది స్వీట్గా చాలా తీయనైనటువంటి పదార్థము. ఈద్ ప్రార్థనలు మసీదులో చేస్తారు. ప్రార్థనలో చిన్న పెద్ద, ధనికులు పేదవారు అందరూ కలిసి ఒకే వరుసలో నిలబడతారు. ఇది చూడదగిన దృశ్యము. ఇలా అందరూ కలిసి ఒకే వరుసలో నిలబడి అందరూ ఒకేసారి నమాజ్ చేయడము చూడటానికి చాలా చక్కగా, చూడటానికి చాలా మనోరంజకంగా ఉంటుందన్నమాట. దీని తర్వాత ఒకరినొకరు ఆలింగనం చేసుకొని ఈద్ శుభాకాంక్షలు చెప్పుకుంటారు. ఈ సంతోషంలో వివిధ మతాల ప్రజలు కూడా పాల్గొని శుభాకాంక్షలు తెలియపరుచుకుంటారు. ఈ విధంగా మత సామరస్యంతో అక్కడి వాతావరణము చాలా ఎలా అంటే చాలా ఆనందంగా, సంతోషంగా, అందంగా కనబడుతుందన్నమాట. సామాజిక దృష్టితో కూడా రంజాన్ మహత్వపూర్ణమైన పండుగ, చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి పండుగ. దీని ద్వారా వ్యాపారం అభివృద్ధి జరుగుతుంది, ఎన్నో రకాల వృత్తుల వారికి జీవనోపాధి లభిస్తుంది. రంజాన్ మతపరమైన పండుగ అయినప్పటికీ సామాజికంగా చాలా విలువైనది. శాంతి, అహింస, త్యాగము, పరోపకారము, న్యాయము, ధర్మము వంటి గొప్ప గుణాలు వికసిస్తాయి. మనకు మానవత్వ మార్గంలో ముందుకు సాగే ప్రేరణ కలిగిస్తుంది.
ఉపవాసాల ఈ పవిత్ర పండుగ మనల్ని మంచి భావన అనే త్రాటిలో బంధించి మానవునికి మేలు చేయాలి అనే సందేశాన్ని కూడా ఇస్తుంది. అందుకే రంజాన్ అంటే అభివృద్ధి చెందే మాసము అని కూడా అర్థాన్ని ఇస్తుంది. लास्ट पैराग्राफ। रमज़ान पर्व का सामाजिक दृष्टि से भी महत्व है। व्यापार में भी वृद्धि होती है, कई व्यवसाय वालों को जीविका मिलती है। यह त्यौहार शांति, अहिंसा, त्याग, परोपकार, न्याय, धर्म आदि गुणों का विकास करता है और हमें मानवता के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा देता है। उपवासों का यह पावन पर्व हमें सद्भावना के सूत्र में बांधकर मानव कल्याण का संदेश देता है। ఇంతకు ముందుగా మనం చెప్పుకున్నట్టు మరి రంజాన్ శాంతి, అహింస, త్యాగము, పరోపకారము, న్యాయము వంటి గొప్ప గుణాలు వికసిస్తాయి. మనకు మానవత్వ మార్గంలో మనల్ని ముందుకు నడిపించే ప్రేరణను కూడా మనకు రంజాన్ కలిగిస్తుంది. ఉపవాసాలతో నిండుకొని ఉన్నటువంటి ఈ పవిత్రమైన పండుగ రంజాన్ మనందరినీ ఒకే బాటలో నడపటానికి మరియు మానవులందరికీ మంచి చెయ్యాలనే సందేశాన్ని కూడా ఇస్తుంది. तो बच्चों ये है पाठ रमज़ान। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पाठ पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो प्लीज़ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए पाठ के साथ आपके सामने आएंगे। धन्यवाद।